ये रमजान का महीना है, हम 10वां साल राशन का तकसीम कर रहे हैं। 10वां साल राशन का हम तकसीम कर रहे हैं। ये टाइम कम रहने की वजह से और हमारे से हमना मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट नहीं मिलने से बहुत बड़ा फंक्शन करने का हमारा इरादा था ट्रस्टियां का, लेकिन जनाब जमीर अहमद साहब विधानसभा में सेशन में बिजी होने की वजह से हमें पोस्टपोन करके सिर्फ राशन और ड्राइवरों को यूनिफॉर्म, वुमेन ड्राइवर्स को यूनिफॉर्म दे रहे। आगे चलकर इंशाल्लाह बहुत जल्द हमें एक बड़ा फंक्शन करेंगे। उस फंक्शन में स्कॉलरशिप, सीनियर सिटीजन को स्कॉलरशिप और साथ ही साथ विडोज को, जो विडो हैं उनको, डाइवर्स को, इनको सब अलग अलग स्कीम्स है। उस स्कीम के हिसाब से ट्रस्ट के मेंबर्स को हम इंशाल्लाह जरूर देंगे। तमाम हमारे माँ बहनों से कहता हूँ कि आप अपने अपने जो मेंबरशिप है उस मेंबरशिप में भरपूर तावन उठाओ। जब जब हम प्रेस से इन्फॉर्म करेंगे तब आकर इसी तरीके से बैठकर अपना काम करा के लेके जाओ। हमारे आने वाले दिनों में बच्चों को स्कॉलरशिप है, सीनियर सिटीजन्स को मेडिकल फैसिलिटीज है और हेल्थ कैंप है। जब जब हर 2 महीने 3 महीने में एक प्रोग्राम इंशाल्लाह। इसके बाद विशाल भारत वेलफेयर ट्रस्ट के साथ एक बहुत बड़ी टीम काम करती है सर। जी, ये विशाल भारत वेलफेयर चैरिटी ट्रस्ट के अंदर सब अलग अलग इदारे हैं, जैसा कि हमारे अब्दुल सुभान मुश्ताक जो हैं इनका एक इदारा है, मंजू का एक इदारा है, हमारे रघु का एक इदारा है, और नील संदर से अब्बास आके जहीर अब्बास उनका एक इदारा है, संपत का एक इदारा है। यहाँ पे हमारे साथ सबको एडवाइस करने के वास्ते हमारे मोहम्मद रफ़ी एडवोकेट साहब हैं, और डामनिक साहब का एक इंस्टीट्यूट है जो हैंडीकैप, फिजिकली हैंडीकैप जो बच्चे रहते हैं, उनका हाथ पैर नहीं रहते, उनको मदद करते हैं, इमदाद करते हैं हम लोग। एक एक नगीना है, एक एक नगीना को चुनकर एक माला बनाए हम लोग। इसके अंदर रघु है, संपत है, माया लागू है, हमारा मंजू है। हमारे 2 साथी नहीं आया, जो एक साथी नहीं आया, माया लागू भी हमारा एक साथी है, लेकिन वो बदकिस्मती से हमारे टच में नहीं है, वो बाहर है। इंशाल्लाह आगे हमें उसे भी साथ लेकर आएंगे। सब एक एक यूनियन का एक एक सरपरस्त जो है हमारे ट्रस्ट के अंदर साथ मिलकर हर सालाना काम करते हैं। इंशाल्लाह आगे भी करते हैं। अभी 220 आदमी को दे रहे हैं, 20 लेडीज को दे रहे हैं, ड्राइवर जो है पायलट, ऑटो पायलट उनको दे रहे हैं। जो नॉर्मल जो है ट्रस्ट के मेंबर्स हैं उनको 20 दे रहे हैं। ये ऑटो पायलट क्या होता है सर? ऑटो पायलट बोले तो ऑटो ड्राइवर जो है जेंट्स ऑटो ड्राइवर चलाता है। अभी हमें ऑटो ड्राइवर को ऑटो पायलट बनाए, लेडीज को पायलट इसलिए प्लेन भी उड़ा रही है लेडीज, मेट्रो भी चला रही है लेडीज, डॉक्टर भी है, लॉयर भी है, इंजीनियर भी है। इसके लिए वो सब मिलाए तो एक पायलट होता है। इसके लिए हम ऑटो ड्राइवर को आज से लेडीज ऑटो ड्राइवर को पायलट का लखब दिए हैं। ಇವತ್ತು ವಿಶಾಲ್ ಭಾರತ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಂದ ಇವತ್ತು ರಂಜಾನ್ ಮಾಸದ ವಿಶೇಷ ದಿನ ನೂರಾರು ಜನಕ್ಕೂ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಜ್ಜಾದ್ ಸೇಠ್ ಅವರು ರೇಷನ್ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮಹಿಳಾ ಚಾಲಕರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದೀವಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಆಟೋನ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಓಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಆಟೋ ತಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಲೋನ್ ಆಗ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕು, ಡಿಎಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅದನ್ನು ಸಹ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕಲ್ಲೂ ಸಹ ಇವತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ। ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ದುಡಿದು ಬದುಕಬಹುದು, ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸುಮಾರು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಲಸ ಕಳ್ಸೋದ್ ಬೇಡ, ಆದ್ರೆ ಬೈ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವತ್ತು ಚಂದ್ರಗೂ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಮಹಿಳೆಯರು, ಮೆಟ್ರೋ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಫ್ಲೈಟ್ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಅನ್ಬಾರ್ದು, ಆಟೋ ಪೈಲಟ್ ಅನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂತ ಇವತ್ತು ಸಜ್ಜಾದ್ ಭಾಯ್ ಅವರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನನ ಪ್ರೀತಿನ ಪಡೆದಿರೋದು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ವಿಚಾರ। ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ನಾವು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ। ತುಂಬಾ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಇದೇ ರೀತಿ ಭಗವಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ। ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ವಿಶಾಲ್ ಭಾರತ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ 30 ವರ್ಷಗಳ ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪವಿತ್ರವಾದ ದಿವಸ ಏನು ದಾನ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನ ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಶಾಲ್ ಭಾರತ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ। ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ತ ಚಾಲಕರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ। ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಜನಕ್ಕೆ
ಕೊಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ದೇವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಜೊತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂದರ್ಭ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವರು ಯಾರ ಕೈ ಕಾಣ್ದಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ರಂಜಾನ್ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅವರು ಏನು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನ್ ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಆಹಾರ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಹಿಳಾ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು 20-25 ಜನಕ್ಕೆ ಮಹಿಳಾ ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಫುಡ್ ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಕೀರ್ತಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮುಷ್ತಾಕ್ ಶೇಖ್ ಅಂತೇಳಿ, ನಾನು ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ ಸಜ್ಜಾದ್ ಸೇಠ್ ಅವರು ಚೇರ್ಮನ್. ಇವಾಗ ಸತತವಾಗಿ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲಿ 220 ಜನನ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಎಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ದು ನಮ್ದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಘಗಳು ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾರು ಬೀಚ್ ಆಟೋ ಮಂಜೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2-3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆನ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಇದ್ರದ್ದು ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ದು 100 ಎಕರೆ 1000 ಎಕರೆ ಇದೆ. ನಮ್ಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತೀವಿ, ಆಯಿಲ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸರ್ಕಾರ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಈ ಸಾರಿ ತಗೊಂಡು ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಘಟನೆಯವ್ರು ಸೇರಿ ನಮ್ ಕ್ಯೂರಾಜ್ ಕಂಪನಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಅವ್ರು ಬಹಳ ಜನಗೆ ಆಟೋ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರಕ್ಕೆ ಮನೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ವಾಸ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನೆಗಳು ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಸಜ್ಜಾದ್ ಸೇಠ್ ಪೀಸಾಡು ಎಲ್ಲ ನಮ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಷ್ಟೇ ನಮ್ ಸಜ್ಜಾದ್ ಸೇಠ್ಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ಲಿ, ಆಯಸ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿ ಅವ್ರು ಸೇರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ನೋಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಡಿಸಿರೋದು ನೋಟ್ ಇದು. ಇದ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಭಾಷಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟು ಭಾಷಾವು ನಮ್ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಇರೋದು, ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಅಂತ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇರೋರು. ಇದ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಹಿಂದೂ ಯಾರಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದೂ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಗೌಡಾಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾರು ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 35-40 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾರೆ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.